This conference will now be recorded. Okay, types of arguments. What are the types of arguments? Hmm? What are the types of arguments? Positional arguments, keyword arguments, default arguments, variable length arguments, and dict type arguments. So they are also called as keyword based. Okay, anyways. So default argument, position arguments means you have to maintain the position. If position is not maintained while function calling, it will not give you any errors, but it will not give you perfect results. Perfect results will not be given. Okay. So next to keyword arguments. What are keyword arguments? The arguments in which you will send the values along with the names, along with the names of the arguments, along with the names of the argument. So that will be called as the keyword arguments. Next, default means you will be providing default values. You will be providing default values. So when you are providing the default values, the advantage of them is when you are not sending the values, those default values will be coming. Again here, you can pass it with position, without position also. Without position means you have to use the keyword arguments. Okay, right. So there are two more rules that we need to understand here. Uh, okay. Now, for example, let's go to that function. Okay, I'm creating that function once again. Okay. Now, if I do it like this, now what is item? Positional argument. What is price? Default argument. Default. Keyword argument means while calling only. So this is called default argument. This is what I'm telling you. Basics. You should be strong. When you are defining the argument with a value, when you are defining the argument with a value, defining, I'm using the term defining అంటే తయారు చేస్తున్నప్పుడు, ఫంక్షన్ని తయారు చేస్తున్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసే ఆర్గ్యుమెంట్లో గనక వాల్యూ ఇస్తే దాన్ని డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం. వాల్యూ గనక ఇవ్వకపోతే దాన్ని పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం. మరి కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎప్పుడు అంటాము అంటే when you are calling. Now for example, I am using item is equal to bag. Item is equal to bag. Price is equal to 599. Okay. Now these are called keyword arguments. ఎందుకంటే ఇది కాలింగ్ టైంలో కాబట్టి. అర్థమైందమ్మా? Okay. Now for example, if I'm running this and if I'm running this, it is okay. ఎందుకు okay? Because a position, or I should say a default argument can be followed by a positional. Can be followed by a positional. Kani, if I am doing the other way around ante, suppose if I am saying item is equal to no item, price is equal to, right? Now let me run this. Now tell me what is happening. Why there is a syntax error? There is a syntax error because non-default argument. Who is non-default argument? Price follows default argument. What is default argument? Item. Understood? Is it crystal clear? Rule ఏంటి ఇప్పుడు?
డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ పక్కన నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండకూడదు. ఎస్ ఆర్ నో? A non-default argument following a default argument is syntactical error. అంటే రూల్ ప్రకారం పనికిరాదు. అర్థమైందా? రూల్ ప్రకారం అది పనికిరాదు. ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? అండర్స్టూడ్? పక్కా? ఓకే. సో ఈ విధంగా మనము రూల్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్? ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? రూల్. వాట్ ఇస్ ద రూల్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? Right. So we will do some programs on functions today, but before that we will complete those two. Okay, so this is the rule that you have to follow. Next, develop a program. Right. Develop a program using functions to add all the elements of a list. You have to use functions. ఇక్కడ నా క్లాజ్ ఏంటంటే you have to use functions. Okay, then how to understand this program? టాస్క్ ఏంటి? ఒక లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేయడం. దట్ ఈస్ అ టాస్క్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బి క్లియర్ విత్ ద టాస్క్. ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయడం పెద్ద విషయం కాదు, అవునా? యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్ విత్ ద టాస్క్. వాట్ ఈస్ ద టాస్క్? టేక్ ఏ లిస్ట్, ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసి రిజల్ట్ ఇచ్చేసి. ఓకే, చెప్పండి నాకు టాస్క్. సరే, ఫంక్షన్స్ పక్కన పెట్టండి, నాకు ఈ టాస్క్ చెప్పండి ఎట్లా చేయాలి. ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ తీసుకోండి. వెరీ గుడ్. lst is equal to, okay, 4, 8, 9, 3, 2, 7. Right? Okay. Then etla? How to add? మర్చిపోయారు. రేంజా? For I in LST, S is equal to S plus I, where you take S is equal to 0. మర్చిపోయారు గర్ల్స్. అయిపోయింది. ప్రాక్టీస్ తగ్గింది, హాలిడేస్ పెరిగినాయి, ప్రాక్టీస్ తగ్గింది. సో S is equal to S plus I. So then what I have to say? Print of yes. టాస్క్ ఈజ్ ఫినిష్డ్. కానీ నేను చెప్పిన క్లాజ్ ఏంటి? ఫంక్షన్ లోపల రాయాలి. సింపుల్గా ఏం చేయాలి సార్? ఫస్ట్ ఇది కట్ చేయండి సార్. డిఎఫ్ లిస్ట్ సమ్ అని ఫంక్షన్ తీసుకోండి సార్, కోలన్ పెట్టండి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి, అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఎస్, రిటర్న్స్ తర్వాత మాట. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏం అడిగాడు దాన్ని రాయడం ఇంపార్టెంట్. ఏం అడిగాడు? యూజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఫర్ యాడింగ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ లిస్ట్ నువ్వే తీసుకో. రైట్ సార్, ఇది రన్ చేద్దాం. 34 కదా ఆన్సర్ రావాల్సింది. వచ్చిందా 34 ఆన్సర్? ఎందుకు? వెరీ గుడ్. యూ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్. కాల్ ఎట్లా చేయాలి? కాల్ చేయండి ఆన్సర్ రాదు, అవుట్పుట్ రాదు. కాల్ చేస్తేనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఎందుకు సార్ బేసిక్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అంటున్నారు? బికాస్
ఒక ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోన్ షాప్కి వెళ్తే ఎప్పుడైనా నేను అడిగిన ఫోన్ సార్ ఇది బేసిక్ వర్షన్ సార్ అంటాడు. ఎందుకు బాబు దాన్ని బేసిక్ అంటున్నావు అంటే, సార్ దీంట్లో ఏం డైనమిజం లేదు కదా సార్ అంటాడు. దీంట్లో ఏం డైనమిజం లేదు, ఇది జస్ట్ ఉన్న మెమొరీ ఉంటుంది, 4G మొబైల్ ఇది, ఓకే, సంథింగ్ 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 చెప్తాడు ఆ ఫోన్ బెటర్ ఫోన్ అమ్మడానికి. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇంకా బెటర్ వర్షన్ చేయాలి. బెటర్ వర్షన్ చేయడం అంటే ఏంటి సార్? డైనమిక్ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడం, ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవడం, రిటర్న్ చేయడము. సో ఆ ఫంక్షన్ ఇంకా డైనమిక్ చేస్తే దాని రీయూజబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రింట్ తీసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ ఒక లైన్ ప్రింట్ చేయడానికి మాత్రమే తీసుకున్నాడా? నో, ప్రింట్ కెన్ ప్రింట్ 1 line, 2 lines, ప్రింట్ కెన్ ప్రింట్ ఏ ఫార్ములా, ప్రింట్ కెన్ ప్రింట్ ఎనీథింగ్. అర్థమైందా? ఎస్. సో మనము రియల్ టైంలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎంత మనం డైనమిక్గా ప్రోగ్రామింగ్ ఉండగలిగితే అంత పర్ఫెక్ట్గా మనం సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాం. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. సో యు ఆర్ సో లక్కీ దీస్ డేస్ యూ హ్యావ్ all the AI tools, right? చెప్పాను ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేసేయచ్చు AI. ఓకే, ఎనీహౌ బేసిక్స్ తెలియాలనుకోండి, అది వేరే విషయం. ఓకే, నౌ వాట్ టు డూ? మనకి ఫంక్షన్ అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి? ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ దట్ కెన్ రిటర్న్ ద డేటా యాజ్ వెల్ యాజ్ టేక్ ద డేటా. అయితే యూజర్ కాల్ చేసినప్పుడల్లా డేటా మారాలి అనుకున్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ? యూ కెన్ యాడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్ విత్ డిఫరెంట్ వర్షన్. ఏం చేద్దాము? ఇక్కడ LST పెట్టుకుందాం. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇంకా అవసరం లేదు. ఎస్, డన్. ఎస్, ఓకే. ఏంటమ్మా? అర్థం కాదు. ఇక్కడ LST అంటే ఏంటి? ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏంటి? ఆర్గ్యుమెంట్కి ఇది లిస్టా, ఇది ఇంటీజరా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్గ్యుమెంట్లో ఇది లిస్ట్, ఇది ఈ టైపు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేయాలి అంతే. అర్థమైందా? ఆ స్క్వేర్ డబ్బాలు అవన్నీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కాల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం పెట్టాలి. అర్థమైందా? సో వెన్ యూ కాల్ యూ గివ్ ద టైప్. అక్కడ ఏ టైపు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. అది పైథాన్ గ్రేట్నెస్, అదే అనమాట పైథాన్ యూనిక్నెస్ అది. సో దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీ టైప్. జావాలో అయితే డెఫినెట్గా ఇవ్వాలి. జావాలో అయితే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కానీ ఇవన్నీ కానీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఓకే, నౌ మరి ఆ LSTలోకి ఏ వాల్యూ వెళ్ళాలి అని చెప్పేది ఎవరు? కాల్. ఇప్పుడు లిస్ట్ సమ్, దెర్ ఆర్ వేరియస్ వేస్ టు కాల్. నేను డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇచ్చేయచ్చు. ఓకే, డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇచ్చేయచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఫస్ట్ కాల్. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ కాల్. దెన్ ఇన్ ద సెకండ్ కాల్ ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. LS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా పెట్టేసి ఇక్కడ LS పెట్టేయచ్చు. సేమ్ చెప్పాను కదా, ముక్కు ఇలా కాకుండా ఇలా తిప్పి చూపించినట్టు అంతే, ఇంకేం లేదు. డైరెక్ట్గా ఇచ్చినా సరే, అట్లా ఇచ్చినా సరే, మన ఇష్టం. ఫస్ట్ కాల్కి ఎంత రావాలి ఆన్సర్? 34. ఓకే, ఫస్ట్ కాల్కి ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 34. సెకండ్ కాల్కి ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? డన్. అండర్స్టాండింగ్? అంటే ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి, ఈ లిస్ట్ పోయి ఆ LSTలో కూర్చుంటుంది. ఆ లిస్ట్ పోయి ఎక్కడ కూర్చుంటుంది? LSTలో కూర్చుంటుంది.
ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? నెక్స్ట్ టైం ఎల్ఎస్ పోయి ఎల్ఎస్టీలో కూర్చుంటుంది. సో ఎల్ఎస్ ఏంటి మరి? ఎల్ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీస్ వాల్యూస్. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఎస్ ఎస్. సో దిస్ ఇస్ సంవాట్ డైనమిక్. ఎందుకు సార్ డైనమిక్ అంటున్నారు? ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ మార్చుకోవచ్చు కదా, నా ఇష్టం. ఎటువంటి వాల్యూస్ అయినా నేను పంపించవచ్చు, ఏ లిస్ట్ అయినా పంపించవచ్చు. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఓకే. నా నెక్స్ట్ ఏంటంటే, అర్థమవుతుందా? క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో ఫస్ట్ స్టైల్ ఏముండే? ఫస్ట్ స్టైల్ డైరెక్ట్గా రాసాము. రైట్, డన్. నెక్స్ట్ నౌ వి విల్ రిటర్న్ ద సమ్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? సమ్ని రిటర్న్ చేద్దాం. చెప్పండి, సమ్ని రిటర్న్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి? వేర్ ఐ నీడ్ టు డూ ద చేంజ్? ప్రింట్ బదులు ప్రింట్ రిటర్న్ రెండు చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. కానీ రిటర్న్కి ముందు ఏం చేయాలన్నా రిటర్న్కి ముందే చేయాలి. రిటర్న్ తర్వాత నువ్వు ఏం చేసినా వేస్ట్. ఇక్కడ రిటర్న్ అంటే ఫంక్షన్ రిటర్న్ అవుతుంది. సో రిటర్న్ తర్వాత నువ్వు ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ తర్వాత ఇంకా మ్యాచ్ ఆడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. రిటర్న్ వచ్చేసింది, వరల్డ్ కప్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో మ్యాచ్ ఆడతారా? ఆడరు కదా. ఇది కూడా అంతే. రిటర్న్ తర్వాత ఇంకేం లైన్స్ ఉండవు, ఉన్నా వేస్ట్. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఎస్. ఓకే. సో వాట్ విల్ డూ? రిటర్న్ ఎస్. రిటర్న్ ఎస్. సో రిటర్న్ ఎస్ అంటే ఏమవుతుంది? సేమ్ మళ్ళీ చేద్దాం. మళ్ళీ ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్. సో ఫస్ట్ కాల్లో ఏం చేద్దామంటే 100 ప్లస్ లిస్ట్ సమ్ ఆఫ్ 5833 సంథింగ్. సెకండ్ కాల్లో 1000 ప్లస్. డన్. ఓకే, వీ విల్ రన్ దిస్. రైట్. ఇప్పుడు ఏం కావాలి చెప్పండి? 100 ప్లస్ లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ బ్లా బ్లా బ్లా. అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? కాల్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. వెళ్ళి ఎవరు తెచ్చుకుంటుంది? 34ని తెచ్చుకుంటుంది. సో 100 ప్లస్ 34 అవుతుంది రిటర్న్ పవర్ అది. ఎస్. సో ఆన్సర్ ఎంత? 134. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో సెకండ్ కాల్లో చెప్పండి 1034, అంతేనా? రైట్. ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. చిన్న క్వశ్చన్ ఇవ్వనా వద్దా? ఇవ్వాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఈ 100 ప్రతి ఎలిమెంట్కి యాడ్ అవ్వాలి. ఈ 100 ప్రతి ఎలిమెంట్కి యాడ్ అయ్యి ఆన్సర్ 105 ప్లస్ 108 ప్లస్ 109 అట్లా రావాలి. అర్థమైందా? సో ఏంటి నా క్వశ్చన్? 100 should be added to every element. 100 should be added to every element and get the sum. Right? Do it. Okay, you have 6 minutes of time.
ఓవర్ అయిపోయిందమ్మా. యా, వాట్ ఈస్ ఐడియా యూఆర్ గెటింగ్? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి క్వశ్చన్ చెప్పండి. 100 యాడ్ అవ్వాలి కూడా, అన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవ్వాలి. 100 యాడ్ అయ్యి అన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవ్వాలి, లైక్ 105, 108. చెప్పండి ఎలా వచ్చింది? That's it. అంతేనా? ఎందుకు వచ్చింది 634 ఆన్సర్? ప్రతి ఎలిమెంట్కి 100 యాడ్ అయిందంటే 600 యాడ్ అయినట్టే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రతి ఎలిమెంట్కి 100 యాడ్ అయిందంటే 600 యాడ్ అయింది కదా. ఇంతకుముందు ఆన్సర్ ఎంత? 34. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత? 634. ఎస్, 634. డన్. ఏం చేశారు? డిడ్ డూ ఎనీ బిగ్ థింగ్? ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ థింగ్. దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ కామన్ సెన్స్. అంతకన్నా ఇంకేం లేదు అక్కడ. ఎస్, ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి సార్ అంటే వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఏంటి సార్ అది? వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం చూసినట్టయితే మొత్తం లిస్ట్ పంపిస్తున్నాం. ఓకే, ఇందాక తన క్వశ్చన్కి వద్దాం మళ్ళీ. ఒకవేళ ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా I will send it like this. Now tell me what happens. ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఇలా పంపిస్తున్నాను, ఎర్రర్ వస్తుంది. వై ఎర్రర్? స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంటుంది. ఓకే, స్ట్రింగ్ అంటే ఏమవుతుంది? 5, 8, 9, 3, 2, 7 స్ట్రింగ్ అవుతాయా? మొత్తం కలిపి ఒక స్ట్రింగ్ అవుతుంది. ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? స్ట్రింగ్ వస్తాను లీస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది ఎర్రర్? Okay, how many arguments are there? 6. How many arguments are there while defining? It is as simple as that. లిస్ట్ లో లేదు అది. లిస్ట్ లో ఉంటే గనక మొత్తం ఒకటే, లిస్ట్ మొత్తం ఒకటే, 1 to 1 మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. అంటే తీసుకుంటే గనక 5 ఒక్కటి కన్సిడర్ చేసి మిగతా ఏమంటుంది? నాకు ఒకటే పంపించాలి, నువ్వు ఎన్ని పంపిస్తున్నావు? 6 పంపిస్తున్నావు అంట. అర్థమైంది లాజిక్? ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, ఏమన్నా చెప్పండి. I have only one which argument? Positional argument, but you are sending me 6 values which I cannot tackle. Yes? Okay, point number 1. Point number 2 ఏంటంటే it is possible to send all these values. It is possible to send all these values,
but with the help of variable length arguments. The help of variable length arguments. So variable length arguments ఏం help చేస్తాయి మనకి? They will help you with one-to-many arguments. They help you with one-to-many arguments. అంటే ఇట్లా నేను పంపించవచ్చు. ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు అంటే చూడండి, the argument that can take one-to-many values using star argument name. Star means many. అర్థమైందా? ఓకే, ఏం చేద్దాం సార్ ఇప్పుడు? విత్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఏం చేయాలి? నేను జస్ట్ స్టార్ పెట్టాలి అంతే. ఎక్కడ స్టార్ పెట్టాల్సింది? స్టార్ ఎల్ఎస్టి అని పెట్టాలి అంతే. ఓకే, సో స్టార్ ఎల్ఎస్టి అని పెట్టేస్తే రైట్, ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 34. ఎందుకు వచ్చింది 34? బికాస్ all the values are taken into LST and they will be converted into tuple అన్నమాట. సో ఆ LST టపల్ అయిపోతుంది అక్కడ. ఓకే, అది సెకండరీ, అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? LSTలోకి వెళ్తాయి. LSTకి స్టార్ ఉంది కాబట్టి అన్ని వాల్యూస్ LSTలోకి దూరిపోతాయి అన్నమాట. అంటే ఒక లిస్ట్ లాగా వెళ్ళిపోతాయి. టెక్నికల్గా మాట్లాడాలంటే టపల్ అది. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఎస్, అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, మీకు తెలియాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్సో ప్రింట్. సో ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఎల్ఎస్టి మీకు తెలియాలి అనుకుంటే. సో ఎల్ఎస్టి టైప్ ఏమవుతుంది? టపల్ అవుతుంది. సో దెర్ ఇస్ నాట్ ఎ మచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎల్ఎస్టి అండ్ టపల్, రైట్? సో క్లాస్ టపల్. ఎందుకు వచ్చింది క్లాస్ టపల్ అని? బికాస్ ఎల్ఎస్టి బికమ్స్ ఏ టపల్. స్టార్ అర్థమైంది ఇప్పుడు? ఓకే, so one more small question I'll ask. ఇప్పుడు A, LST. Now tell me what happens. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ 5 ఎందులోకి వెళ్ళిపోతుంది? ఏలో. పొజిషన్ టు పొజిషన్ మ్యాచింగ్. తర్వాత మిగతా అన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ 34, రైట్? ఇంకో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ టాపిక్ పై. ఓకే, నౌ టెల్ మీ. అన్ని ఎలిమెంట్స్ స్టార్ ఎల్ఎస్టిలోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఏకి ఏమి ఉండవు. ఓకే, వాట్ హీ సేయింగ్ ఇస్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మాత్రం దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో ఇన్ బోత్ ఆఫ్ యూ జ్యోతి ఈస్ కరెక్ట్. సో 5 అన్ని వాల్యూస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? ఎల్ఎస్టిలోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఏకి ఏం మిగలవు. సో వాట్ విల్ బి ద ఎర్రర్ ఏంటి? ఏ ఇచ్చావు కానీ వాల్యూ అనేది నువ్వు పాస్ చేయలేదు అని చెప్తావు. సరే, ఇన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాను కదా, ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు కదా. అట్లా తీసుకోవద్దు. నువ్వు అన్ని అన్నావు కాబట్టి ఈ అన్ని వాల్యూస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? ఈ అన్ని వాల్యూస్ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. అర్థమైందా? సో ఏకి ఏం మిగలవు అన్నమాట. సో ఈ కాంబినేషన్ నడవదు. ఎవరికి? ఒక ఫంక్షన్కి. ఈ ఫంక్షన్కి ఏ కాంబినేషన్ నడవదు అన్నమాట. సో ఎందుకు నడవదు అంటే, ఓకే ఫస్ట్ ఓకే డిఫైన్ అవుతుంది కానీ కాల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ సే ఏమంటుంది? మిస్సింగ్ వన్ కీవర్డ్ ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్. నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్, రైట్? అంటే ఎట్లా సరి చేయమంటున్నాడు దీన్ని?
ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అని చెప్పేసి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు, కాలింగ్ నుంచి కూడా పాస్ చేయొచ్చు, మన ఇష్టం అది. ఓకే, సొల్యూషన్ ఏంటి అర్థమైందా? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఏం ప్రాబ్లం ఇక్కడ? ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ విల్ గో అండ్ రీచ్ హూమ్ LST. So all the values will feed into LST. Nothing is left over. Nothing is left over to A. Nothing is left over to A. అర్థమైందా? Is this clear? Nothing is left over to A. Clear or not? అర్థమైందా కాలేదా? పక్కా? ఓకే, మరి దీనికి ఒక చిన్న సొల్యూషన్ వాడు ఏదో చెప్తున్నాడు కదా సార్, రిక్వైర్డ్ కీవర్డ్ ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తున్నాడు కదా, మరి సొల్యూషన్ ఎట్లా అంటే we can do two things here. First thing, default argument ఇవ్వచ్చు. ఓకే, a is equal to 6 లేదు అనుకుంటే you can also give from here a is equal to 7. Okay, a is equal to 6 ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఆన్సర్ ఎంత రావాలి మన లెక్క ప్రకారం? 40. 6 యాడ్ చేస్తున్నాం కదా ఎక్స్ట్రా. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత రావాలి? 40. అర్థమైందా? సో దట్స్ ద సొల్యూషన్ అన్నమాట. క్లియర్? ఏంటిది? వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో సొల్యూషన్. So what is the solution? This one, right? Okay. So tomorrow we are going to do all programs on functions, and Saturday as usual functions test, right? Okay. So Saturday రోజు ఎట్లన్నా మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే. ఓకే, ఈసారి ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి కదా, తొందరగా వచ్చేసింది సాటర్డే ఈసారి, అన్ని హాలిడేస్ కదా. ఓకే, సో ఫైనల్గా we will have dict arguments, or we can also call it as keyword only arguments. Keyword arguments వేరు, keyword only arguments వేరు. ఓకే, సో keyword only arguments ఏంటి, డిక్షనరీ బేస్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ లెట్ మీ గివ్ డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ విల్ గో బ్యాక్. ఓకే, డిక్షనరీ గుర్తుందమ్మా అందరికి? డిక్షనరీ అంటే ఏంటి? డిక్షనరీ మీన్స్ కీ వాల్యూ పేర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు కీ వాల్యూ పేర్స్ని మనము ఫంక్షన్స్లో ఇవ్వడమే, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది పారామీటర్ నేమ్స్. పారామీటర్ నేమ్స్ సంబంధమే లేదు. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ df student base. ఓకే, అదర్వైజ్ స్టూడెంట్. సో ఇక్కడ డబుల్ స్టార్ రికార్డ్స్, రైట్? ఇప్పుడు రిటర్న్ RECని రిటర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేశాను నేను? డబుల్ స్టార్ యూజ్ చేశాను, ఒకటి కీకి ఒకటి వాల్యూ కని గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ క్లియర్? మరి ఎట్లా సార్ పాస్ చేయాల్సింది ఎట్లా? ఒకటే ఇచ్చారు, మీరేమో మ్యాప్ అంటున్నారు. ఎలా చేయాలి అంటే, స్టూడెంట్స్ give a dictionary type, SNO, SNAME, okay, S%, right? Over. What is returned? Dictionary is returned. Em return ayindamma? What is returned here? Dictionary is returned.
ఏం డిక్షనరీ వచ్చేసింది? స్టూడెంట్ డిక్షనరీ వచ్చేసింది. మనము ఎట్లా పంపించాం వాల్యూ? ఎస్ఎన్ఓ నియోన్ పారామీటర్, ఎస్నేమ్ నియోన్ పారామీటర్, ఎస్పర్ నియోన్ పారామీటర్. ఆర్ఈసీతో సంబంధమే లేదు, ఎక్కడ ఆర్ఈసీ కూడా నేను యూజ్ చేయట్లే. అవునా? అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్స్? ఎస్. సో డబుల్ స్టార్ ఇచ్చావు కాబట్టి నీ ఇష్టం, 10 పంపించుకుంటావా, 20 పంపించుకుంటావా, పొజిషన్ ఉందా, ఏవి అవసరం. సో డిక్షనరీ బేస్. సో ఇది కూడా అంతే, డిక్షనరీ తర్వాత ఇంకా వేరే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్, ఏమైనా ఉంటే ముందు పెట్టుకోవచ్చు, కానీ వెనకాల పెట్టాల్సిన అవసరం. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్స్? ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను నేను? ఎస్ఎన్ఓ. ఎస్ఎన్ఓ ఏమైపోతుంది? కీ వాల్యూ, కీ వాల్యూ, కీ వాల్యూ. అండర్స్టూడ్? సో దీన్నే మనం కీవర్డ్ ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని కూడా అంటాం. అర్థమైందా? ఒకటే పారామీటర్, ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ వైల్ డెఫినిషన్, బట్ మెనీ, 1 to many ఆర్గ్యుమెంట్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాలింగ్. అర్థమైందా? ఇవి మెయిన్గా ఈ వేరియబుల్ ఇవి ఇంటర్నల్గా బాగా పనిచేస్తాయి, ఇంటర్నల్ ఉంటాయి. సో ఇంటర్నల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎట్లా పాస్ చేయాలనేది చూపిస్తాం. ఓకే, ఇవి ఎక్స్టర్నల్గా మనం పెద్దగా డిక్లేర్ చేయకపోవచ్చు, ఇంటర్నల్గా పనిచేసే విధానం మనకు తెలియాలి. క్లియర్? ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు? దీస్ ఆర్ ద type of arguments that are defined as double star argument name, double star argument name, double star argument name. So these are the type of arguments that are defined as double star argument name and allow dict based values from the function call, dict based values from the function call నుంచి డిక్షనరీ బేస్డ్ వాల్యూస్ ని పంపిస్తాయి అన్నమాట. ఎస్, అండర్స్టూడ్? అర్థమైందమ్మా? సో ఇన్ దిస్ వే యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు అర్థమైన 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ పారామీటర్స్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్న పారామీటర్స్ అన్న సేమ్. క్లియర్ ఆర్ నాట్? రైట్? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే దట్ వి గో ఫర్ ద థింగ్స్ అన్నమాట. రైట్? ప్రోగ్రామ్ చేద్దామా, ఆపేద్దామా? రైట్. Develop a program for returning a list of cubes of first 5 natural numbers. Develop a program for returning a list of cubes of first 5 natural numbers. అంటే ఏం రిటర్న్ అవ్వాలి మీకు? లిస్ట్ రిటర్న్ అవ్వాలి. నేనేం చెప్పాను? సింగిల్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయొచ్చు, 2 వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయొచ్చు, లిస్ట్ రిటర్న్ చేయొచ్చు, టపల్ రిటర్న్ చేయొచ్చు, ఏదైనా రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఓకే, list of, and tomorrow remind me, I will tell you how to take the values from the runtime. ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎట్లా తీసుకోవాలి. ఓకే, ఒక చిన్న 2 శాంపుల్స్ చూద్దాం. సో 2 శాంపుల్స్ ఏంటంటే మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగే 2 శాంపుల్స్ చూద్దాము. సో దాంట్లో మీకు ఈ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, రన్ టైం నుంచి ఎట్లా తీసుకోవాలి అని. ఓకే, రిటర్న్ ఒకటేసారి అవుతుంది. రిటర్న్ ఈజ్ ఓన్లీ రిటర్న్ వన్స్, మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిటర్న్ అవుతుంది. రిటర్న్ అంటే ఇంకా రిటర్న్ అయిపోతుంది. సో అట్లా దాన్ని రికర్సివ్గా చేయలేము, సో అది తీసుకోవాలి అంటే సెపరేట్గా మీకు ఒక కోడ్ ఉంది, ఆ కోడ్ని చెప్తాను. సో నాకు ఏం రావాలి అవుట్పుట్? 1, 2 క్యూబ్ ఎంత? 8, 3 క్యూబ్ ఎంత? 27, 4 క్యూబ్ ఎంత? 64, 5 క్యూబ్ ఎంత? ఇది ఆన్సర్ నాకు రిటర్న్ రావాలి.
అయిపోయిందా? చెప్పండి ఎలా చేస్తారు? ఓకే, హౌ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఫస్ట్ 5 న్యాచురల్ నంబర్స్ ఇంపార్టెంట్. 5 న్యాచురల్ నంబర్స్ రావాలంటే ఎట్లా వస్తాయి? ఫర్ I in range 1, 6. Very good. I in range 1, 6, right? ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకోవాలి. ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకోవాలి అంటే LST ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ. వెరీ గుడ్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఉంటుంది, అపెండ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. సో అపెండ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టు ఒకసారి. సో LST డాట్ అపెండ్ I క్యూబ్ అన్నాను నేను. ఏమన్నాను? క్యూబ్. అపెండ్ ఆల్రెడీ మీరు క్వశ్చన్లో కూడా యూజ్ చేశారు కొంతమంది, నేను ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినప్పుడు. LST డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ I డబుల్ స్టార్ 3 అంటే I క్యూబ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏమన్నాను? రిటర్న్ అన్నాను. మరి రిటర్న్కి నాకు ఫంక్షన్ ఉండాలి కదా. అంటే ఇది రాయాలంటే కోడ్ మనకేంటి? ఫంక్షన్ లోపల రాయాలి. అది రాయడం పెద్ద ఈజీ, రైట్? ఏమనాలి? df క్యూబ్ లిస్ట్ కోలన్. ఇది డైనమిక్ చేస్తారా లేదా అనేది ఇంకా మీ ఇష్టం. కట్ చేయండి, ఈ సి దగ్గర కర్సర్ పెట్టండి, పేస్ట్ చేయండి. చేసి ఎవరు రిటర్న్ చేయాలి ఇప్పుడు? రిటర్న్ LST. అయిపోయింది. ఎస్, ఇప్పుడు అపెండ్ అనేది ఏంటి? ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్. ఎవరి ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్? లిస్ట్ యొక్క ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్. ఇలా ప్రతి దానికి ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా మనం నేర్చుకున్న తర్వాత. వాటిని యాక్చువల్గా మెథడ్స్ అంటాము. సో క్యూబ్ లిస్ట్ అనగా నాకు ఆన్సర్ వచ్చేసిందా? 182764. ఇదే కదా మన ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సర్. ఎస్, అపెండ్ ఏం చేస్తుంది? ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తూ వెళ్తుంది అనమాట. క్లియర్? ఓకే, tomorrow we will do some more programs and taking dynamic input also. Okay, so dynamic input కూడా తీసుకొని ఇంకొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం, రైట్? క్లియర్? పారామీటర్స్ అందరు క్లియరా? ఫంక్షన్స్ కి ఈ పారామీటర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ మీన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? థ్యాంక్ యూ. ఆకాష్ మీ ఫ్రెండా?